Good evening, all friends. Today, it is not possible for me to conduct a session from 3 to 4, which is scheduled as per your timetable. But now we will start the session because I am very busy with my admission work. So that's why it is not possible for me. So I think most of you have joined this meeting now, so we can start. Currently, the count is 22 participants are there, and I want to just check it whether I'm audible to you or not. Okay. So one of you can just message me whether I am audible to you. Yes, Chinmay, you can just message me in the chat. Okay, okay. So I am audible to you, so no problem. Thank you for the same. We will start the discussion. In the last session, we have discussed about the stack. Okay, that is a data organization or data structure called as a stack. Also, we have taken one query from you that what is the difference between array and stack. So, it is तो खराब झाला. request to all participants that kindly mute your audio so that it will not disturb our meeting. Right? So kindly mute your audio as well as you don't start your video also. Okay. So in the last session we have discussed what is the difference between array and stack and how we will use an array in such a way that it will behave like a stack. Right. So all these things we have discussed. So today we will discuss some questions from our MSBT papers. I am having paper solution along with me. So one more important thing is that you can also download these paper solutions. I will make available these paper solutions on a Google Classroom also. So you can go through the points which we have discussed simultaneously so that it will be better for you. Simultaneously, we will solve some questions from the MSBT papers also. So it will cover our concepts as well as we will easily identify uh, what type of questions will be asked in the MSBT question papers. So I am sharing my screen here.
So okay. So this is one of the question which is asked in our MSBT question paper. I think it is a summer 2019. So it is latest question paper of a iSkill. Okay, you can easily get these question papers from MSBT site also. If it is not available for you, then I will share this paper solution on a Google Classroom. Okay, today or tomorrow itself, I will share this paper solution so that you can go through it. Okay. Now, what asked in this question is show the memory representation of a stack using array with the help of a diagram. Now, it is very important that we stack is not directly available in our programming language, any programming language, whether it is a C or C++ or Java or any other programming language. This part we have discussed it in the last session. ठीक आहे. तर स्टॅक नावाची गोष्ट कोणती इनबिल्ट गोष्ट नाहीये आपल्याकडे. आपल्याला स्टॅक क्रिएट करावा लागतो आणि स्टॅक क्रिएट करायचा म्हणजे आपल्याला अरेचा वापर करावा लागतो. वी आर युझिंग अन अरे सो दॅट अरे विल बिहेव लाईक अ स्टॅक. अरेला आपण अशा पद्धतीने वापरायचंय की त्याने स्टॅक सारखं काम केलं पाहिजे. ठीक आहे. गोष्ट आपण लास्ट सेशन मध्ये डिस्कस केलेली आहे. इम्पॉर्टंट पार्ट काय ह्या सगळ्यांमध्ये स्टॅकचा पॉइंटर खूप महत्वाचा असतो. कोणता पॉइंटर असतो तर टॉप पॉइंटर. स्टॅक ज्यावेळेला आपण रिप्रेझेंट करतो त्यावेळेला सगळ्यात महत्वाची गोष्ट कोणती आहे स्टॅकसाठी की स्टॅकचा टॉप पॉइंटर किंवा टॉप पॉइंटर व्हेरिएबल खूप महत्वाचं असतं. ठीक आहे. आता इथे त्यांनी रिप्रेझेंटेशन सांगितलंय आपल्याला स्टॅकचं. रिप्रेझेंटेशन कुठल्या पद्धतीने आपण करणार आहोत बाय युझिंग अरे करणार आहोत. बाय युझिंग अरे. ठीक आहे. आता आपण असं अज्युम करू की आपण जो अरे क्रिएट केलाय तो इंटिजर अरे आहे. आपल्या एक्झाम्पल मध्ये आपण जो अरे घेतोय तो इंटिजर अरे आहे आणि त्या इंटिजर अरे साठी 2 बाइट्स मेमरी लागते. ठीक आहे. आता महत्वाची गोष्ट अशी आहे की आपण जर प्रोग्रामिंग लँग्वेज चेंज केली, ओके, सी मधून आपण C++ मध्ये गेलो, तर C++ मधून आपण जावाकडे गेलो, ओके, सीचं एक्सटेन्शन C++ आहे. खूप डिफरन्स नाही आहे सी आणि C++ मध्ये. पण आपण सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज कडून जावा प्रोग्रामिंग लँग्वेज कडे गेलो किंवा .NET कडे गेलो. बऱ्याच प्रोग्रामिंग लँग्वेज आता मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत, सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीमध्ये वापरल्या जातात. प्रत्येक प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये पर्टिक्युलर डेटा स्ट्रक्चरला, पर्टिक्युलर डेटा टाईपला, कोणता डेटा टाईप इंटिजर डेटा टाईप असेल, समजा INT डेटा टाईप असेल, त्या डेटा टाईपला किती मेमरी लागते हे बदलू शकतो. एक्झाम्पल साठी सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये फॉर एक्झाम्पल, ओके, सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये INT डेटा टाईप साठी आपल्याला 2 बाइट्स मेमरी लागत असेल तर जावा प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये ती 4 बाइट्स मेमरी लागते. आता मी जावा प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिकवतो मुलांना, त्याच्यामुळे ते पण मला माहिती आहे, पण मला प्रत्येक प्रोग्रामिंग लँग्वेज मलाही सांगता येणार नाही. आता महत्वाची गोष्ट काय आहे याच्यामध्ये की प्रोग्रामिंग लँग्वेज डिपेंडंट आहे. ती मेमरी लागेल ही गोष्ट प्रोग्रामिंग लँग्वेज डिपेंडंट आहे. म्हणून डेटा स्ट्रक्चर युझिंग सी ज्यावेळेला आपण शिकतो त्यावेळेला INT साठी किती मेमरी लागते, आपण INT डेटा टाईप साठी किती मेमरी लागते त्याचा आपण विचार करतोय. आणि आपण असं अज्युम केलंय की आपल्याला 2 बाइट्स मेमरी लागते. रिक्वायर 2 बाइट्स ऑफ मेमरी. ठीक आहे. समजा तुम्ही जर डेटा टाईप चेंज केला, instead of in INT you are using float or double data type, some other data type you are using it, then accordingly memory requirement will change. फॉर एक्झाम्पल डबल डेटा टाईप साठी आपल्याला 4 बाइट्स मेमरी लागेल. डिपेंड करतं तुम्ही कोणता डेटा टाईप वापरताय. ठीक आहे. आपल्याला फक्त रिप्रेझेंटेशन द्यायचं आहे. मग रिप्रेझेंटेशन देण्यासाठी आपण कोणताही डेटा टाईप वापरू शकतो. आणि इथे काय कन्सिडर केलंय आपण इंटिजर डेटा टाईप कन्सिडर केलंय आणि त्याला लागणारी मेमरी आपण 2 बाइट्स कन्सिडर केली आहे. ठीक आहे. आपण जावामध्ये जर डेटा स्ट्रक्चर युझिंग जावा जर शिकत असू तर आपण काय करणार आहोत इंटिजर डेटा टाईप कन्सिडर केल्यानंतर 4 बाइट्स मेमरी कन्सिडर करणार आहोत. ठीक आहे. पण सध्या आपल्याला जावामध्ये काम करायचं नाहीये, आपण सी मध्ये काम करतोय. सो वी रिक्वायर ओनली 2 बाइट्स ऑफ मेमरी. ठीक आहे. जर आपण जो स्टॅक बनवणार आहोत त्या स्टॅकची साईज किती ठेवायची हे आधी आपण फिक्स केलं पाहिजे. वी हॅव टू फिक्स व्हॉट इज द साईज ऑफ द स्टॅक. Now we will consider that we consider that the size of the stack is 5. Okay, 5 elements can be stored. मग स्टॅक बनवण्यासाठी आपण काय वापरतोय अरे वापरतोय. मग अरे मध्ये जे रिप्रेझेंटेशन असतं, अरे मध्ये रिप्रेझेंटेशन कसं असतं सिक्वेन्शियल रिप्रेझेंटेशन असतं. one element after another element after another element and so on. One after one elements are arranged. right ना. एका मागून एक एलिमेंट्स आपण अरेंज करतो आणि ती एलिमेंट सिक्वेन्शियल रिप्रेझेंटेशन मध्ये अरेंज केलेली असतात. तुम्ही
मी जो ऍरे बघितलाय आतापर्यंत, ओके, तुम्ही काय काय करत होता, त्याचं हॉरिझॉन्टल रिप्रेझेंटेशन देत होतात. आणि मी लास्ट सेशन मध्ये सांगितलं होतं बघा, हॉरिझॉन्टल रिप्रेझेंटेशनच्या ऐवजी आपण व्हर्टिकल रिप्रेझेंटेशन वापरणार आहोत. व्हर्टिकल आपल्याला स्टॅक मध्ये पॉइंटरला काय करायचं असतं, रिप्रेझेंट करायचं असतं. ठीक आहे, तुम्ही कोणतंही रिप्रेझेंटेशन वापरू शकता, आपल्या सोयीसाठी आपण व्हर्टिकल रिप्रेझेंटेशन वापरतोय. ठीक आहे, तर आपण आता कन्सिडर केलंय की आपल्या स्टॅकची साईज 5 आहे आणि तो स्टॅक बनवण्यासाठी आपण ऍरे वापरतोय. एक्झाम्पल साठी कॅपिटी ऍरे वापरतोय. मग ए ऍरेची साईज किती असणार आहे, 5 एलिमेंट्स असणार, 5 एलिमेंट्स येऊ शकतात. ठीक आहे, मग सुरुवातीचं जे एलिमेंट आहे ते 2000 मेमरी लोकेशनला स्टार्ट होत असेल, पुढचं एलिमेंट कुठे स्टार्ट होणार आहे, 2002 मेमरी लोकेशनला स्टार्ट होणार आहे, बिकॉज साईज इज 2 बाइट्स. 2 बाइट्स मेमरी लागते त्याला. मग 2 बाइट्स कोणते लागणार, 2000 इज द फर्स्ट बाईट, 2001 इज अ सेकंड बाईट, अशा 2 बाईट त्याला लागणार आहे. मग पुढच्या एलिमेंटला काय लागणार आहे, 2002, 2003, then 2003, 2004, then 2004, 2005, okay, then 2006, 2008, right, and then 2008, 2009. ओके, इथे त्यांनी मिस्टेक केली आहे बघा, इथे रिप्रेझेंट करत असताना 2000 बरोबर आहे, 2002 बरोबर आहे, 2004 बरोबर आहे, इथे काय आलं पाहिजे, 2006 आलं पाहिजे, आणि इथे काय आलं पाहिजे, 2008 आलं पाहिजे. हा चेंज तुम्ही आयडेंटिफाय करा. पेपर सोल्युशन जरी असेल तरी पण काही वेळेला मिस्टेक होऊ शकते त्यांच्याकडे. ठीक आहे, मग मी रिपीट करतो, 2000, 2002 2 बाईटचा फरक आहे, 2004 परत 2 बाईटचा फरक आहे, आणि परत 2 बाईटचा फरक आहे, त्याच्यामुळे काय 2006 अँड 2008. ओके, पण 2006 आणि 2008 कन्सिडर करणार आहोत. म्हणजे आपण जर आपल्या ऍरे मध्ये स्टार्ट कुठे केलंय, 2000 ला स्टार्ट केलं असेल, तर आपण कुठेपर्यंत जाणार आहोत, 2009 पर्यंत जाणार आहोत, बरोबर ना. 2000, 2001, then 2002, 2003, 2004, 2005, then 2006, 2007, 2008, 2009. Okay, because 5 elements are there. Every element requires 2 bytes of memory. Total memory required is 5 into 2, 10 bytes. आपल्याला 10 बाईट मेमरीची गरज आहे. आपण जर 2001 पासून स्टार्ट केलं असतं तर 2010 पर्यंत गेलो असतो. 2001 पासून चालू केलं असतं मेमरी रिप्रेझेंटेशन, 2010 पर्यंत गेलो असतो. पण आपण ऍरे मध्ये काम करतो, त्यामुळे आपण 2000 ला जर स्टार्ट करत असू तर कुठपर्यंत जाणार आहोत, 2009 पर्यंत जाणार आहोत. आपण ह्या सुरुवातीच्या युट्यूब व्हिडिओ मध्ये पण या गोष्टी आपण बघितलेल्या आहेत. ऍरे रिप्रेझेंटेशन आपण डिस्कस केलेलं आहे. सिंगल डायमेन्शन ऍरे, 2 डायमेन्शन ऍरे, वी हॅव डिस्कस ऑल दिस थिंग. So I don't want to repeat it, and you are also familiar with it because in the last semester you have understood what is C programming, right? So म्हणून आपण जर ऍरे रिप्रेझेंटेशन वापरत असू आणि 10 बाइट्स जर आपली मेमरी रिक्वायरमेंट असेल, तर आपण 2000 ला स्टार्ट केल्यानंतर कुठे पोहोचतो, 2009 पर्यंत पोहोचतो, कारण आपण 2000 ला स्टार्ट करत असतो. ठीक आहे, आपण एलिमेंट्स कशी रिप्रेझेंट केली आहेत बघा, ए ऑफ 0 फर्स्ट एलिमेंट, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 अँड ए ऑफ 4. प्रत्येक एलिमेंटला आपल्याला किती मेमरी लागते, 2 बाइट्स मेमरी लागते. एव्हरी एलिमेंट रिक्वायर 2 बाइट्स ऑफ मेमरी. ओके, आय थिंक दिस पार्ट इज क्लिअर टू यू. आता इथे रिप्रेझेंटेशन दिलंय बघा, त्यात रिप्रेझेंटेशन काय सांगतं, ह्या गोष्टी काय आहेत, इंडेक्स पोझिशन आहेत, इंडायसेस आहेत. इंडायस आहे 0, 1, 2, 3, 4, हे काय आहेत, आपले इंडायसेस आहेत. आपल्याला माहिती आहे आपण ऍरे मध्ये इंडायसेस वापरतो. आणि हे काय आहे, आपलं मेमरी लोकेशन आहे. ओके, मेमरी लोकेशन आहे. ओके, 2000, 2002, 2004, 2006 and 2008, these are the memory locations. ठीक आहे, मग ह्या इंडेक्सचं इलेमेंट एक्झॅक्टली कोणत्या मेमरी लोकेशनला स्टोअर होतं, ते आपण मेमरी लोकेशनचा वापर करून सांगतो. ठीक आहे, आणि त्या इलेमेंटची व्हॅल्यू कुठे आहे, इलेमेंटची व्हॅल्यू आहे. These are actual elements. These are actual elements. It can be A, B, C, D, E. It can be some numbers also, 5, 10, 15, 25, 77, anything. ओके, इथे त्यांनी काय दिलंय आपल्याला, ABCD दिलंय, पण ABCD येऊ शकत, कारण काय, इंटिजर ऍरे आहे आपला. मग इंटिजर ऍरे मध्ये काय आलं पाहिजे, इंटिजर व्हॅल्यूज आल्या पाहिजे. इंटिजर व्हॅल्यू आल्या पाहिजेत. मग त्या 5, 50, 25 कोणत्याही येऊ शकतो, पण त्या इंटिजर व्हॅल्यू आल्या पाहिजे. ठीक आहे, तेव्हा ह्या पेपर सोल्युशन मध्ये जरी दिलं असेल तरी पण काही करेक्शन्स आहेत. पहिलं करेक्शन काय, इथे मेमरी लोकेशन लिहिताना झालेली मिस्टेक आहे, ती करेक्शन करावं लागेल. आणि जी इलेमेंट्स आहेत, ती इलेमेंट्स आपली कोणती आली पाहिजे, इंटिजर इलेमेंट्स आली पाहिजेत. आपण कॅरेक्टर व्हॅल्यू देऊ शकत नाही.
कारण आपण इंटिजर ऍरे कन्सिडर केलाय. आपण जर कॅरेक्टर ऍरे कन्सिडर केला असता तर आपण कॅरेक्टर व्हॅल्यू देऊ शकलो असतो. यू विल रिप्रेझेंट दीज थिंग्स in your answer book. Okay, represent it correctly. Okay, सांगू नका की पेपर सोल्युशन मध्ये 2019 सालच्या पेपर सोल्युशन मध्ये मिस्टेक केली होती त्यामुळे मी पण तेच लिहिणार, असं होऊ शकत नाही. म्हणजे आपली फॅकल्टी जेव्हा पेपर चेक करत असते त्याला तिला माहिती असतं मेमरी लोकेशन काय आलं पाहिजे. ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक आहे त्यामुळे ते झालंय. अदरवाईज त्यांना माहिती असतं की मेमरी लोकेशन काय आली पाहिजे आणि येणारी एलिमेंट कोणती येऊ शकतात. आता इंटिजर अरे आपण म्हणतोय, मग येणारे एलिमेंट्स काय असणार आहेत? इंटिजर एलिमेंट्स, इंटिजर व्हॅल्यू आल्या पाहिजे. ओके, म्हणूनच मी पेपर सोल्युशन डिस्कस करतोय. कारण ब्लाइंडली काही लोक पेपर सोल्युशन फॉलो करतात, मगअप करतात आणि मग आन्सर बुक मध्ये लिहितात आणि ते चुकीचं लिहितात. ओके, पेपर सोल्युशन मध्ये प्रिंटिंग मिस्टेक होऊ शकते काही केसेस मध्ये. मग ह्याचा मिनिंग असा नाहीये की स्टुडंटने पण इनकरेक्ट आन्सर लिहायचा. दॅट्स वाय आय एम ऍड्रेसिंग. सो नाव इट विल बी क्लिअर टू यू. शो द मेमरी रिप्रेझेंटेशन. ओके, बाकी रिप्रेझेंटेशन करेक्ट आहे, फक्त इथे मेमरी लोकेशन लिहिताना काळजी घ्यायची आहे आपल्याला. आणि ह्या ज्या व्हॅल्यू देतो त्याला त्या कॅरेक्टर व्हॅल्यू न देता कोणत्याही इंटिजर व्हॅल्यू द्यायची आहे, कारण आपण इंटिजर ऍरे रिप्रेझेंट केलाय. अदरवाईज तुम्ही आन्सर लिहिताना इथे चेंज करायचं. जॅक कंटेन्स कॅरेक्टर एलिमेंट्स, 5 कॅरेक्टर एलिमेंट. ओके, दोघांपैकी काहीतरी एक केलं पाहिजे तुम्हाला. So now it will be clear to you. Okay, I will go to the next question. Next question I will go to. Okay, so there is a difference between linear data structure and non-linear data structure. I will discuss this later on. Okay, I will take another question. Okay, आपण स्टेप बाय स्टेप जाऊ. ज्या गोष्टी सोप्या आहेत त्या आधी पहिल्यांदा बघू, त्यामुळे तुम्ही फंडामेंटल्स क्लिअर होतील. हा क्वेश्चन नंबर 5 मध्ये विचारला आपल्याला. ओके, सो शो द इफेक्ट ऑफ पुश अँड पॉप ऑपरेशन ऑन द स्टॅक ऑफ साइज 10. ओके, आपल्याला काय सांगितलंय? पुश अँड पॉप ऑपरेशनचा काय इफेक्ट होऊ शकतो स्टॅकवर, तो विचारलाय आपल्याला. ठीक आहे, करण्याआधी आपण विल डू वन मोर थिंग. करण्याआधी आपण अजून एक महत्वाची गोष्ट करूया. Okay, so you will first understand what is overflow and underflow with respect to a stack. Okay, what is overflow and underflow with respect to a stack? तर प्रत्येक स्टॅक ज्यावेळेला आपण स्टॅक रिप्रेझेंट करतो त्यावेळेला त्याच्यामध्ये ओव्हरफ्लो नावाची एक कंडिशन असते आणि अंडरफ्लो नावाची एक कंडिशन असते. ओके, त्याआधी आपण विचार करू ओव्हरफ्लो म्हणजे एक्झॅक्टली काय आहे ते. ठीक आहे, आता आपण स्मॉल एक्झाम्पल घेऊ जे रिअल वर्ल्ड मध्ये आपल्याला अवेलेबल आहे. समजा आपल्याकडे बकेट आहे, 5 लिटरची आपल्याकडे बकेट आहे, म्हणजे 5 लिटर पाणी आपण त्या बकेटमध्ये ठेवू शकतो. ठीक आहे, सुरुवातीला आपल्याकडे जी बकेट होती ती एम्प्टी होती आणि त्या बकेटमध्ये आपण काय करतोय? वॉटर पुअर करतोय. वी आर पुअरिंग द वॉटर इन अ बकेट. पहिल्यांदा आपण 1 लिटर बकेट मध्ये वॉटर पुअर केलाय, नंतर 2 लिटर, 3 लिटर अँड सो आपण वाढवत जातो. Okay, so initially my bucket is empty. Now I am adding water in a bucket, right? So I have added 1 liter of water. Okay, still 4 liter of water. So 4 liter water space is remaining. Then I have added 1 more liter of water. Okay, now 3 liter water can be possible to add. Okay, now I have added 1 more liter of water. Now 2 liter water can be added. Then 1 more liter of water. Then only 1 liter of water can be added. Okay, and then 1 more liter of water. Okay, अशा पद्धतीने आपण 1 लिटर असं 5 वेळा जर आपण वॉटर पोर करत गेलो, आपण स्टॅकला काय करणार आहोत? आपण सॉरी त्या बॉटलला काय करणार आहोत आपण? किंवा बकेटला काय करणार आहोत आपण? फुल करणार आहोत. आता आपण त्या बकेटमध्ये नवीन वॉटर ऍड करू शकत नाही, म्हणजे अजून वॉटर ऍड करू शकत नाही. ठीक आहे, कारण ऑलरेडी काय आपण त्याची जी कॅपॅसिटी आहे, बकेटची जी कॅपॅसिटी आहे किंवा त्या बकेटची जी साईज आहे ती पूर्ण साईज आपण वापरलेली आहे. त्याच्याहून जर आपण जास्त वॉटर त्याच्यामध्ये पोर करण्याचा प्रयत्न केला तर काय होईल? पाणी ते बाहेर पडेल. वॉटर विल ड्रॉप ऑन द ग्राउंड. दिस इज नथिंग बट ओव्हरफ्लो. त्याला काय म्हणायचं? ओव्हरफ्लो म्हणायचं. आपण त्यावेळेला काय म्हणतो? बकेट ओव्हरफ्लो. बकेट काय झाली? आपली ओव्हरफ्लो झाली.
का ओव्हरफ्लो झाली? आणि बकेटची जेवढी साईज होती साईज पेक्षा जास्त वॉटर, जास्त पाणी आपण त्या बकेटमध्ये इन्सर्ट करण्याचा किंवा ऍड करण्याचा प्रयत्न केला, म्हणून ती बकेट काय झाली? ओव्हरफ्लो झाली. किंवा आपण ओव्हरफ्लो कंडिशन, ओव्हरफ्लो कधी बघत असतो? ज्या वेळेला आपण वॉटर ऍड करतो त्यावेळेला ओव्हरफ्लो होतो. महत्वाची गोष्ट आहे, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फंडामेंटल यू आर लर्निंग, that when you are adding some element in a bucket, you are checking overflow condition. At that time only you are checking overflow condition. का चेक करायला लागतं? आपल्याला जी साईज दिलेली आहे त्या साईज पेक्षा जास्त गोष्ट आपण त्याच्यामध्ये नेऊ शकत नाही, म्हणून आपण ओव्हरफ्लो चेक करतो. ओके, जसं आपण बकेट साठी ओव्हरफ्लो चेक करतो तसं आपल्या स्टॅक साठी पण आपण ओव्हरफ्लो चेक करू शकतो. समजा आपल्या स्टॅकची साईज जर 4 असेल, स्टॅकची साईज जर 4 असेल तर आपण त्या स्टॅक मध्ये किती एलिमेंट घेऊन येऊ शकतो? मॅक्झिमम 4 एलिमेंट्स घेऊन येऊ शकतो. आपण जर 5वं एलिमेंट घेऊन येण्याचा प्रयत्न केला तर तो स्टॅक काय होतो? ओव्हरफ्लो होतो. मग स्टॅक मध्ये ओव्हरफ्लो कंडिशन कधी चेक करायची? when we will check the overflow condition in the stack with respect to stack, when we are doing a adding operation. Adding operation means push operation. Okay, adding a new element in a stack, it is nothing but a push operation. When we are performing a push operation, you will check for a overflow condition of a stack, and exactly reverse of it. एक्झॅक्टली रिव्हर्स मीन्स आता आपल्याला बकेट एम्प्टी कधी आहे ते चेक करायचं आहे. म्हणजे आपल्याकडे 5 लिटर वॉटर आपल्या बकेटमध्ये भरलेलं आहे. आता आपण ती बकेट एम्प्टी करायचा प्रयत्न करतोय. आपण 1 लिटर वॉटर बाहेर काढलं, नंतर अजून 1 लिटर वॉटर बाहेर काढलं अँड सो ऑन. आपण ज्यावेळेला 5 लिटर वॉटर बाहेर काढतो त्या बकेटमधून त्यावेळेला काय असते? ती बकेट एम्प्टी होते. ओके, बकेट एम्प्टी होते त्यावेळेला आपण असं म्हणू शकतो माय बकेट इज अंडरफ्लो. अंडरफ्लो म्हणजे त्याच्यामध्ये पाणी शिल्लक नाही, अजून पाणी आपण बाहेर काढू शकत नाही कारण बकेटमध्ये असलेलं सगळं पाणी आपण संपवलंय. बकेट इज एम्प्टी. सिमिलरली फॉर अ स्टॅक ऑल्सो, इफ you are having a stack of size 4, initially you have inserted 4 elements. तुमच्या स्टॅक मध्ये 4 एलिमेंट तुम्ही इन्सर्ट केली होती आणि नंतर प्रत्येक एलिमेंटला तुम्ही बाहेर काढलं, 4 एलिमेंट्स तुम्ही बाहेर काढली. आता जर तुम्ही अजून एलिमेंट्स बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत असाल तर त्यावेळेला काय येणार आहे? अंडरफ्लो येणार. Okay, because my stack is empty, I cannot take out one more element from a stack, so that is called as the underflow condition of a stack. Okay, exactly reverse of it. मग अंडरफ्लो कधी होणार आहे? ज्यावेळेला आपण एलिमेंट डिलीट करतो त्यावेळेला. आय एम डिलीटिंग अ एलिमेंट फ्रॉम अ स्टॅक मीन्स आय एम परफॉर्मिंग अ पॉप ऑपरेशन ऑन अ स्टॅक. लास्ट सेशन मध्ये आपण बघितलं व्हॉट इज पुश ऑपरेशन, व्हॉट इज पॉप ऑपरेशन. Okay, when I am performing a pop operation, I have to check underflow condition. When I am performing a push operation, I have to check overflow condition. Remember this part. It is very important fundamental for your programming. Okay, so here the question is define the term overflow and underflow with respect to stack. Okay, so in a diagram they are represented. Here the stack is of size 4. Max equal to 4 means size of the stack is 4. Okay, so if every element is filled, A, B, C, D, all 4 elements are filled, then this is the stack pointer. This is the stack pointer or top pointer. Okay, top pointer is at this particular position. Okay, so what is the significance of top pointer? Top pointer tells you that, okay, top pointer tells you that where is your the topmost element in a stack. तुमच्या स्टॅक मध्ये टॉपमोस्ट एलिमेंट कुठे आहे? कोण सांगतो आपल्याला? स्टॅक टॉप पॉइंटर सांगतो आपल्याला. स्टॅक टॉप पॉइंटर आपल्याला ते सांगत असतो. आता आपल्या केसमध्ये टॉपमोस्ट एलिमेंट कुठे आहे? इंडेक्स 3 ला आहे. 0, 1, 2, 3 इंडायसेस आहेत. त्याचे इंडेक्स 3 ला आपलं टॉपमोस्ट एलिमेंट आहे कारण आपण ऍरे वापरतोय. ठीक आहे, तो हा काय आपला स्टॅक टॉप पॉइंटर आहे. ज्या वेळेला आपण पुश ऑपरेशन करत असतो त्यावेळेला आपण चेक करतो. कशासाठी चेक करतो? ओव्हरफ्लो कंडिशन साठी चेक करतो. आपला स्टॅक टॉप पॉइंटर कुठे आहे? 3 ला आहे. आपल्या स्टॅकची साईज किती आहे? 4 आहे. लास्ट केसमध्ये, लास्ट सेशनला मी हे डिस्कस केलं होतं बघा. आपला जर स्टॅक n साईजचा असेल तर आपण किती एलिमेंट घेऊन जाऊ शकतो? n एलिमेंट्स नेऊ शकतो त्या स्टॅक मध्ये, पण त्याचे इंडायसेस काय असतात? 0 पासून n-1 पर्यंत असतात. कारण आपला स्टॅक कशाने बनलाय? अरेने बनलाय. तो 0 ला स्टार्ट होतो. म्हणून जर आपला स्टॅक जर n साईजचा असेल तर आपण 0th इंडायसेस पासून आपण n-1 इंडायसेस पर्यंत आपण त्या स्टॅक मध्ये एलिमेंट्स इन्सर्ट करू शकतो, म्हणजे पुश करू शकतो.
ठीक आहे. म्हणून आपण इथे एलिमेंट्स पुश करत गेलोय कुठपर्यंत 0 पासून n-1 यांची व्हॅल्यू काय आता 4 म्हणजे n-1 काय असणार 3 पर्यंत. इथपर्यंत आपण एलिमेंट इन्सर्ट केली आणि आता जर आपण नवीन एलिमेंट इन्सर्ट करण्याचा प्रयत्न केला, नवीन एलिमेंट पुढचा एलिमेंट समजा मी इथे जी एलिमेंट इन्सर्ट करण्याचा प्रयत्न केला तर आपण इन्सर्ट करू शकत नाही बिकॉज माय स्टॅक इज इन अ ओव्हरफ्लो स्टेट. ओव्हरफ्लो स्टेट. मग स्टॅक मध्ये ओव्हरफ्लो कधी येतो? पुश ऑपरेशन करताना येतो. पहिला महत्वाचा पॉइंट. व्हेन वी आर डुईंग अ पुश ऑपरेशन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॅक ओव्हरफ्लो कंडिशन. आणि स्टॅक ओव्हरफ्लो कंडिशन घडण्यासाठी घडून येण्यासाठी आपल्याला काय व्हायला हवं? आपल्या टॉप पॉइंटरची व्हॅल्यू काय बनली पाहिजे? n-1 बनली पाहिजे. आता बघा इथे टॉप पॉइंटर काय बनतात? 3 बनतात. 3 म्हणजेच काय? n-1. आपली मॅक्स साईज काय? 4 आहे. 4 म्हणजेच काय? n ची व्हॅल्यू काय? 4 आहे. n-1. ज्या वेळेला टॉपची व्हॅल्यू n-1 बनेल त्यावेळेला आपल्याला स्टॅक मध्ये ओव्हरफ्लो कंडिशन मिळेल. आणि ओव्हरफ्लो कंडिशन कधी मिळणार आहे? आपण पुश ऑपरेशन परफॉर्म करताना. ओके, सो नाव द overflow condition is clear to you, as well as okay, how to check the overflow condition is also clear to you. How to check it? We will check the condition called as top equal to n-1. If this condition happens, then our stack is in overflow state. Otherwise my stack is not in a overflow state. Now we will go for a underflow condition. Okay, now underflow condition. Okay, so this is the case of under. Now I have deleted all 4 elements. These 4 elements are deleted. When element D is deleted, stack top pointer is go to the indices 2. ज्यावेळेला आपण D ला डिलीट करतो तेव्हा टॉप पॉइंटर कुठे येतो? इंडायसेस 2 कडे येतो. मग आपण ज्याला C ला डिलीट करतो त्याला स्टॅक टॉप पॉइंटर कुठे येतो? इंडायसेस 1 कडे येतो. ज्यावेळेला आपण B ला डिलीट करतो त्यावेळेला स्टॅक टॉप पॉइंटर कुठे येतो? 0 कडे येतो. आणि ज्यावेळेला आपण A ला डिलीट करतो तेव्हा स्टॅक टॉप पॉइंटर काय बनतो? -1 बनतो. आणि ज्यावेळेला पॉइंटर -1 बनतो, when टॉप इक्वल टू -1, त्यावेळेला आपला स्टॅक काय असतो? एम्प्टी असतो. म्हणजे आपण अजून नवीन एलिमेंटला आपण स्टॅक मधून बाहेर काढू शकत नाही. म्हणजे पॉप ऑपरेशन करू शकत नाही. ओके, पॉप ऑपरेशन करू शकत नाही. when टॉप इक्वल टू -1. ओके, तेव्हा स्टॅक अंडरफ्लोची कंडिशन कोणती आहे? when टॉप इक्वल टू -1. आणि आपण अंडरफ्लो कधी चेक करणार आहोत? ज्यावेळेला आपण पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करतो त्यावेळेला आपण अंडरफ्लो चेक करणार. Okay, now I think the idea is clear to you. Okay. Next part. We'll take small example based on all these concepts. Okay, so this is a small example. Show the effect of push and pop operation on stack of size 10. Okay. Initially, we consider that initially my stack is empty. It is not mentioned in the question. Then initially stack is empty. आता एक महत्वाची गोष्ट आहे. दोन पद्धतीचे क्वेश्चन येऊ शकतात. एका पद्धतीमध्ये स्टॅक मध्ये काही एलिमेंट्स दिलेली असू शकतात आणि दुसऱ्या पद्धतीमध्ये आपल्याला स्टॅक एम्प्टी घ्यायचा असतो. जर आपल्या क्वेश्चन पेपर मध्ये किंवा आपल्या क्वेश्चन मध्ये लक्षात ठेवा, तर आपल्या क्वेश्चन मध्ये स्टॅक मध्ये सुरुवातीला काही एलिमेंट्स आहेत असं सांगितलेलं नसेल, ओके, सांगितलेलं नसेल तर आपण स्टॅक काय घ्यायचा? एम्प्टी घ्यायचा. ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो what is the question? Show the effect of push and pop operation on stack of size 10. त्याने कुठे असं सांगितलेलं नाहीये की स्टॅक मध्ये काही एलिमेंट्स आहेत किंवा स्टॅक मध्ये कोणती एलिमेंट्स आहेत ते सांगितलेलं नाहीये. अशा वेळेला आपण स्टॅक काय घ्यायचा? एम्प्टी घ्यायचा. सुरुवातीला स्टॅक काय घ्यायचा? एम्प्टी घ्यायचा. उद्याच्या पुढच्या सेशन मध्ये आपण बघूया स्टॅक मध्ये काही एलिमेंट्स असेल तर याचं दुसरं व्हेरिएशन बघूया. सध्या आपण हाच पॉइंट बघूया. स्टॅक काय घेणार आहोत आपण इथे? एम्प्टी घेणार आहोत. आणि एम्प्टी स्टॅक वर आपण ही ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहोत. कोणती ऑपरेशन? पुश ऑफ 10, पुश ऑफ 20, सॉरी, push of 10, push of 20, then pop, and last is push of 30. Okay, we go step by step. Initially my stack is empty. आणि अजून एक गोष्ट सांगितली आहे, स्टॅक ऑफ साइज 10. स्टॅकची साईज काय? 10 आहे. मग स्टॅक जर आपण ऍरे वापरून बनवणार असू तर स्टॅक कसा बनणार आहे? स्टॅक ऑफ 0, स्टॅक ऑफ 1, स्टॅक ऑफ 2, स्टॅक ऑफ 9. 0 to 9 इंडायसेस आहेत. ओके, आणि आपल्या स्टॅकची साईज किती आहे? 10 आहे.
ठीक आहे. इनिशियली आपला स्टॅक टॉप पॉइंटर कुठे असणार आहे, -1 ला असणार आहे. तो 0 कडे पण नाहीये किंवा 1 कडे पण नाहीये किंवा 9 कडे नाहीये. तो कुठे आहे, -1 आहे. -1 काय इंडिकेट करतो, माय स्टॅक इज एम्प्टी. आणि इनिशियली आपला स्टॅक एम्प्टी आहे. ज्या वेळेला आपण सुरुवातीला आपण पुश ऑपरेशन परफॉर्म करतो, पहिलं पुश ऑपरेशन म्हणजे पुश ऑफ 10 परफॉर्म करण्याचा प्रयत्न करतो. मी ते हायलाइट केलंय बघा. व्हेन वी विल ट्राय टू परफॉर्म पुश ऑफ 10 operation, okay, at that case, at that point, okay, we have to increment pointer. त्या वेळेला आपण पुश ऑपरेशन परफॉर्म करत असताना टॉप पॉइंटरला काय करणार आहोत, इन्क्रीमेंट करणार आहोत, वाढवणार आहोत, 1 ने वाढवणार आहोत. सुरुवातीला काय होता, -1 होता, आता काय झाला, -1 + 1 टॉप इक्वल टू 0. टॉपची व्हॅल्यू काय बनली, 0 बनली. आणि टॉपची व्हॅल्यू 0 असेल तर टॉप कुठे येणार आहे, या इंडायसिस कडे येणार आहे, 0 इंडायसिस कडे येणार आहे. आणि आपल्याला काय सांगितलंय, पुश ऑफ 10. पुशच्या आतमध्ये काय सांगितलंय बघा, आपल्याला क्वेश्चन मध्येच दिलंय पुश ऑफ 10. म्हणजे आपल्याला पुश ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे आणि कोणता इलेमेंट घेऊन यायचं आहे, ज्याची व्हॅल्यू 10 आहे. असं इलेमेंट आपल्याला कुठे घेऊन यायचं आहे, स्टॅक मध्ये घेऊन यायचंय. आपण घेऊन आलो बघा, इलेमेंट आपण स्टॅक मध्ये घेऊन आलो. ठीक आहे. नंतर पुढे ऑपरेशन काय दिलंय आपल्याला, पुश ऑफ 20. आय हायलाइटेड दिस ऑपरेशन, पुश ऑफ 20. त्यावेळेला आपण पुश ऑफ 20 करतो, त्यावेळेला आपण काय करतो, परत टॉप पॉइंटरला काय करतो, इन्क्रीमेंट करतो. लास्ट टाइम काय होता, 0 होता, आता -1 नाहीये, 0 आहे. 0 + 1 केल्यानंतर 1 होईल. मग टॉप पॉइंटर कुठे आला, 1 कडे आला. ते आपण एलिमेंट इन्सर्ट केलं. खूप सोपं आहे. ओके, व्यवस्थित जर तुम्ही केलं तर खूपच सोपं आहे. ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन इज पॉप. आपल्याला दिलेली ऑपरेशन आहे ती परफॉर्म करायची. नेक्स्ट वन इज पॉप. ज्या वेळेला आपण पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करतो, त्यावेळेला टॉप पॉइंटरला आपण डिक्रीमेंट करतो. का डिक्रीमेंट करतो, कारण पॉप ऑपरेशन आपल्याला काय सांगतं, एलिमेंटला बाहेर काढा, डिलीट करा, स्टॅक मधून बाहेर काढा. स्टॅक मधून बाहेर काढायचं असेल तर आपण काय करणार आहोत, टॉप पॉइंटरला डिक्रीमेंट करणार आहोत. हेन्स टॉप इक्वल टू टॉप -1. लास्ट टाइम आपला टॉप कुठे होता, 1 कडे होता, टॉप इक्वल टू 1 होता. आता -1 केल्यानंतर काय होईल, तो 0 बनेल. कुठे येईल, 0th लोकेशन, 0th इंडायसिस कडे तो टॉप पॉइंटर येईल. 0th इंडायसिस कडे आला. तेव्हा 20 एलिमेंट्सला आपण बाहेर काढलं. 20 ला बाहेर काढल्यामुळे 20 आता स्टॅक मध्ये राहणार नाही. आणि त्याच्या पुढचं ऑपरेशन कोणतं आहे बघा, लास्ट इज पुश ऑफ 30. पुश 30, 30 ही व्हॅल्यू आपल्याला स्टॅक मध्ये पुश करायची. आता परत एकदा पुश करायचं आहे, मग आपल्याला टॉप पॉइंटरची व्हॅल्यू काय केली पाहिजे, इन्क्रीमेंट केली पाहिजे. लास्ट टाइम ती 0 होती, आता 0 + 1 केल्यानंतर 1 झाली. ओके, ज्या ठिकाणी टॉपची व्हॅल्यू 1 असेल त्या ठिकाणी आपण 30 ला काय करतो, इन्सर्ट करतो. सो नाउ इट इज व्हेरी क्लिअर टू यू. When we perform a push operation, we increment pop value. When we perform a pop operation, we will decrement pop value. Okay, so in this session, we have discussed number of things. We have discussed, okay, what is push and pop operation, what is underflow and overflow condition, and how to solve particular problem, given particular problem by using stack. Right? We have seen number of things here. So there are some comments or feedbacks I am receiving that there is a problem with my audio. Okay, from next session onwards, I will use a headphone so that this problem will not occur. Okay, so today it is not possible for me to use a headphone, but from next session onwards, surely I will use a headphone so that this problem will not be there. Okay, so any other disturbance is also not there. So now we will stop at this particular point. If you have any question, then just you can give a question in your chat box also, or you can ask question. If any one of you have a question, I am having 5 minutes, okay, as per the Zoom schedule. So you can directly unmute and ask question. No problem. Or otherwise you can type your questions in a chat box, or in some next session we will take up the questions. Anything, it is up to you what you have to do. Any one of you want to ask a question? I will wait for 1 minute. Yes, Ankita, do you want to ask some question? Ankita Sawant, Rinali, if you want to ask some question, you can ask. Also, one more thing for all of you, that if you feel any problem in my delivery of a session,
Okay, you can just give your suggestions also, so that I can improve it. Okay, it is possible that my space is I am very fast. It is possible. If it is there, then just give me a reply, so that I can improvise according to it. Also about the language, English or Marathi, you can reply it. Whether you are comfortable with both English and Marathi, or whether I want to use only English, or whether I want to use only Marathi, and you can just message me. Accordingly, we will. Language should not be a barrier. Okay, it is a way of representation. Whether you are using English, or you are using a Marathi, or you are using a Hindi, that is not a big deal. Okay, so I'm getting some okay, okay, okay. So I will end up this meeting. No problem. Okay, you are having some doubts, then you can, or you are having some queries, and you are having some suggestions. You can get back to me. No problem. Okay. Thank you all. Happy learning. Stay home. Stay safe. Thank you. Thank you. Okay, and just you can just fill up that attendance feedback and attendance form. Okay, I will share it. Okay, once this meeting will get over. Okay, or today's sessions. Okay, if any other session is not completed, or as per the today's schedule, then also you have to submit the attendance. Okay, that is required for our evidences. Okay, so you will submit the attendance. No problem with it. Okay. Thank you all. Okay, have a nice day.